يعني شفنا أجواء رائعة، أجواء وطنية بحضور العديد يعني من الشباب، من الطلبة خاصة يعني من الجامعات هنا ببرشلونة، واللي كانت المفاجأة أن يعني وجودهم من أمريكا، من إيطاليا، من بلجيكا، من فرنسا. يعني علاش بالضبط هاد الشباب يعني اختاروا اليوم يشاركوا المملكة المغربية في هذا اليوم هذا؟ كلنا عندنا واحد الحاجة، يعني واحد الحاجة en común y es que compartimos ser de la misma cultura. Lo que tenemos es el orgullo, transmitir a toda la gente de aquí el orgullo de ser marroquí y dar una imagen que es muy inspiradora para todas las personas y empezar como a dar una nueva forma de pensamiento, de que somos marroquíes y somos gente también que quiere dar una ideología اللي هي ماشي بحال اللي تيعرفوا الناس علينا وعلى لا كولتور ديالنا. يعني بغيتي توصلي لنا ان حاولين ان توصلوا واحد الصوره ايجابيه يعني مغايره على الصوره السلبيه اللي يعني سائده وسط المجتمع الاسباني. مهم بزاف باش نعملوا حنايا ذكريات واحد الايفنتوس بحال هادو مهمين بزاف. علاش؟ من حيث خاصنا نبينوا على ان خاصنا نبدلوا حنا هاد لا ايماجين تاع نيجاتيفو، نعطيو واحد لا ايماجين اللي هي somos de Marruecos, venimos aquí, tenemos también ganas de trabajar, tenemos ganas también de cambiar las cosas para mejor y también somos capaces de emprender cosas, o sea que eso es muy importante. الأخت صفاء، بغينا كلمة بالعربية يعني نعم خاصة يعني المغاربة اللي كيتفرجوا فينا. خدموا مزيان، بينوا المهارات ديالكم يا في الفن يا في الموسيقى يا في الدراسات يا في العلوم أو في الأدب أو لا في السياسة. احنا محتاجين باش نبينوا واحد الصورة اللي هي إيجابية في أوروبا. خصنا نرفعوا الراية كي كيقول. طبعا شيء بيشرفنا نحضر في يوم زي هيك، وإن شاء الله في استقلال كل الدول والشعوب العربية. شيء بيشرفنا وبسرنا إن نكون مع إخواننا المغاربة في كل لحظاتهم السعيدة وغير السعيدة أيضا. الشعب المغربي شعب متضامن من الدرجة الأولى مع القضية والشعب الفلسطيني، وهذا شيء لا ينسى بالنسبة لنا كشعب وطن فلسطيني. وأصدقائي زهير ومحمد دايما بيشتغلوا على مساعدة ودعم قضية الفلسطينية، ونحن طبعا بندعم أي قضية وحفل أو مهرجان بخص الدول العربية وبالذات الدولات الشقيقة المغرب الشقيق. أنا فرحان اليوم حيت جيت لهنا يعني قدام خوتي المغاربة وقدام يعني الشعب الإسبانيولي باش نعطيوها صورة يعني مزيانة على المغرب. ويعني أنا فرحان حيت اليوم يعني عيد الاستقلال وهو عيد مهم لجميع المغاربة الحمد لله. Hemos venido a disfrutar del espectáculo y conocemos los organizadores y tenía mucha curiosidad de conocer un poquito más de la cultura marroquí y de la música marroquí. Estuve en Marruecos hace 5 años, me gustó muchísimo. Estuve en Fez, en Marrakech, estuve en Sefrou, en Merzouga
y otros pueblos que no recuerdo el nombre, fue hace unos cuantos años. I know my friends at work that are very passionate about their country, and they always tell me a little bit of history and bits of history. Tonight was to amplify what I know about Marruecos. And what I find here is a surprise, because the culture that is represented here is very different than what you hear. What you hear in the news, what you hear about Muslims, about Arabs, and of course I know how the Muslims are because I am one myself. But it's good to be again reminded that we are great people, that we are very solid, and we have a culture that we can be proud of. Okay, thank you very much. No, sinceramente primero agradecer a los medios de comunicación, a ti Rashid y a todos los medios de comunicación, porque gracias a ustedes se visibiliza ese gran trabajo que realizan todas las entidades. Y en este caso felicitar, como no, al Centro Euroárabe de los jóvenes marroquíes, porque hoy día nos han organizado sinceramente un evento que es un privilegio estar aquí. Nosotros hemos venido, es verdad, hemos venido mucha gente latinoamericana porque ya hace mucho tiempo, como lo acaba de explicar Med también, el portavoz del Centro Euroáfrica, del Centro Euroárabe, venimos trabajando conjuntamente por una convivencia mejor, trabajando una sociedad intercultural, y el hecho de que el origen y la nacionalidad, que sí que tiene una importancia grande, pero lo importante es ese objetivo en común que tenemos todos de lograr esta sociedad que todos queremos, ¿no? Sinceramente para nosotros es agradecer la invitación, hemos tenido la experiencia positiva de poder seguir la trayectoria del Centro Euroárabe, y en este caso también, como no, agradecer esa amistad que nos une, esos vínculos que nos unen, ya no solamente a nivel de trabajo, sino también a nivel personal. أولاً كنهني جميع المغاربة بهذا النهار اللي هو مهم. التذكير ديال هذا النهار هذا هو مهم جدا، ديال عيد الاستقلال. والصراحة أنه الإخوان اللي فكروا باش يعملوا هذا الحفل اليوم راه هو مهم جدا، وما يمكننا إلا نساندوهم. صراحة هي من النهار اللي قالوا لي راحنا غادي نعملوا هذا اللقاء، قلنا لهم يعني ما عندي ما نسالكم، زيدوا القدام، وأي حاجة اللي احتجتوا راحنا معكم غادي نساعدكم. هادو الإخوان ما تنعرفهمش من اليوم، راه سي محمد حسيسان ولا زهير راه تنعرفهم هذه سنين. وصراحة الإخوان اللي الناس باغية البلاد، مواطنين باغيين كذلك البلاد فين هما ساكنين في كاتالونيا، وإحنا ما يمكننا إلا هذا الجو اللي شفنا اليوم، يعني جو عائلي، جو ديال الكاتالانيين إسبانيين ومغاربة اللي هما موجودين بكثرة. ما يمكننا إلا نساندو ونزيدو نساعدو هاد الشباب اللي هما دكاترة، الشباب اللي ما طلبة، الشباب اللي هما باغيين يفرضوا يعني الوجود ديالهم كشباب في هذه البلاد، كمغاربه بطبيعه الحال، ولكن كمواطنين كاتالانيين اللي هما موجودين هنا في كاتالونيا. احنا فخورين بهذا الذكرى هذه، اللي الذكرى ديال الاستقلال ديال المغرب. احنا فخورين بان الشباب حتى هما عاطين الاهميه لهذه الذكرى هذه اللي هي المغاربه كاملين مفتخرين بها، وكنتمناو ان شاء الله هذا الشيء تزيد يكثر، يزيد في القدام ان شاء الله. ونحن دائما مع المغرب ان شاء الله، دائما مع المغرب. وجود الأبناك المغربية يعني دائما حاضرة هنا مع الجالية، كتدعم الجالية، يعني هذا كيخلي واحد الانطباع بكل صراحة لدى أفراد الجالية ولا حتى في المغرب. نعم. الدور اللي كتقوموا به. نعم، نحن الهدف ديالنا هو التعاون مع الجالية المغربية، وهذا راه هو عندنا تاريخ منذ 1968 ونحن موجودين في أوروبا باش كنعطيو المساعدة للجالية، باش تبقى ديك دائما تبقى التواصل ما بين البلد الحنين مع في البلد اللي إقامة. كنتمنى ان هذا النوع ديال المناسبات يتكرروا، وان النوع المبادرات يتشجعوا، لان احنا محتاجين لصوره اخرى تعطى على المغرب، لان الصور النمطيه اللي موجوده ما كتشرفش صراحه. وكنحيوا اورو عرب وكنشكروهم على الاستضافه ديالهم وعلى الاستدعاء ديالهم. والتجاري وفابون كما كتعرفوا دائما
حاضر مع الجالية أينما حلت وارتحلت، وعيد استقلال سعيد. No sé si estás enamorada de Marruecos, pero es que todos los encuentros ya vio su presencia aquí. Bueno, es que realmente se puede decir que la comunidad marroquí y árabe en Barcelona y en Cataluña es muy activa, con lo cual yo cada vez que recibo una invitación o bien del Centro Euroárabe o bien de Ibn Battuta o bien del Consulado de Marruecos, me siento enormemente agradecida y además muy honrada de poder participar en ello. Es realmente admirable la participación y la actividad cultural y diversa que realiza la comunidad. ¿Y has tenido el honor de visitar Marruecos o no? Pues estoy esperando, próximamente les aviso que estamos organizando unas jornadas de derechos humanos y mujeres que se llevarán a cabo próximamente con el Consejo de Derechos Humanos de Marruecos. البداية كنشكر الموقع ديالكم والقناة ديالكم على الدعم ديال الجالية المغربية المقيمة في الخارج. يعني بالحقيقة هي بادرة يعني طيبة، يعني أن يصبح الإعلام المغربي متواجد كذلك في أرض المهجر. وفي الحقيقة هو المبادرة كانت من طرف الفريق ديالنا، فريق العمل اللي هو فريق ديال المركز الأوروبي العربي للباحثين والمهنيين. الفكرة جات بالحقيقة من عند الشباب لأنهما المكون الأساسي ديال المركز ديالنا. فكرنا بأن احنا نعملوا واحد الاحتفال ديال الاستقلال ديال المغرب منظم من طرف الشباب بتمويل ذاتي. يعني في الحقيقة ما تلقينا لا دعم لا من عند القنصلية ولا من عند الوزارة ولا من عند حتى شي جهة لا خاصة ولا عمومية. يعني كانت مبادرة شخصية من طرف الأعضاء ديال المؤسسة. نظمنا هذا الاحتفال، وفي الحقيقة يعني أنا سعيد جدا والفريق كله سعيد جدا لأن الشباب ديال الجالية وكذلك الشباب الأوروبي تجاوب مع هذا النداء. وعيد الاستقلال عنده قيمة كبيرة لأن الشعب المغربي ناضل بالنساء وبالرجال بالأطفال ديالو من أجل استقلال المغرب، وحنا كنبلغوا التاريخ والتراث المغرب للجالية والأوروبيين.